अस्सलाम वालेकुम लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारे दा लाइक कमेंट ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया जिवें सानू फायरवाल च तुन्नी आ रहे ने तुसीं सबसक्राइब कर करके ते फायरवाल नूं तुन दिओ हाँ जी तुन तनातन तुन करके रख दिओ हाँ जी इंज नहीं तो फिर इंज ही सही है हाँ जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा लो जी खबर तुहाडे तक पहुँच गई होनी है कि इमरान खान की ते बुशा बीबी की जमानत जी है वह मुस्तरद करके रख दी है जज अफजल मजोका। हाँ जी ये यक्का का आई जी बड़ा वड्डा यक्का मतलब ताश का यक्का हाँ यक्का का बहुत वड्डा है बड़ा वड्डा आई जी यह भी है तो इनू इतने लाने वाला भी बड़ा वड्डा हाँ वो आई जी तो भी उत्ते ही है हाँ वो पता नहीं कौन दे शायद जट की जरूरत है हाँ जिहड़ा कि उन्हें मां भैन दियां कड्ढे गालां हाँ तो फिर साडे कलेजे ठंडे होण एडे एडे वड्डे बगैरत ने एडे एडे विके होए गंदियां फिल्मां इन्हां दियां ब्लैकमेल होए जज और इहो जिहे ब्लैकमेल करने वाले भी। बाबा जी अज पैगाम दिता मैनूं हाँ बाबा जी कहंदे लो जी मेरा पैगाम रिकॉर्ड कर लै ते आवाम तक पहुँचा दें हाँ ताकि सारे रल के जिहड़ा ना मेरा पैगाम उस जज तक पहुँचाण हाँ जिस बगैरत ने मुस्तरद की इमरान खान की जमानत ते बाबा जी का पैगाम हुण तुहाडे सामने मैं पेश करन जा रहा लो जी सुनो बाबा जी का पैगाम। तेरे जम्मे ते लानत तेरे खाते ते लानत तेरे पीते ते लानत तेरे वड्डे होए ते लानत तेरी शादी ते लानत तेरी गमी ते लानत तेरे उठने ते बाणे ते खाने ते पीने ते रोने ते सोने ते हंसने ते बहाने ते लानत। बल्ले 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 लाख दिया पातियां बाबा जी ने लानता इन्हां दगड़ दलियां ते। हाँ जी तो मैं बाबा जी ने कहा मैं कहा बाबा जी ये सिर्फ उस जज नूं देनी है जिन्हें अपना अज का फैसला जिहड़ा वो कीता जमानत मुस्तरद की है। बाबा जी फरमांदे नहीं इस जज तो ते देनी देनी है हाँ इस जज ते भी है सारी लानत हाँ तो यह उहदे ते भी है जिन्हें इस जज नूं इत्थे लाया। मैं कहा बाबा जी वो आमिर फरूक है बाबा कहते हाँ वो भी तो मैं कहा बाबा जी बस वो तिकर ही बाबा जी कहते नहीं वो भी जिन्हें आमिर फरूक ने हुक्म दिता कि इस दगड़ दले ने इत्थे ला के यह फैसला करवाना। मैं कहा होए बाबा जी ए तो फिर लानत जनियां ने बहुत दूर तक चलिया जानियां ने। बाबा जी कहते हाँ ये दूर तक ही जानियां चाहिए ने हाँ ये दूर तक पहुँचन गया तो असर होएगा इसका लानता का असर होएगा। हाँ मैं कहा बाबा जी ये गल डिप्टी तक जाती नजर आ रही मैनू और बाबा जी कहते नहीं ये डिप्टी तो भी अगे जाएगी ये उत्थे जाएगी जिथे जान का यदा हक है हाँ जिन्हें बेड़ा गर्क किया होया। हाँ मैं कहा बाबा जी चलो ठीक है हाँ मैं नहीं पता हूँ कौन है किन्ने बेड़ा गर्क किया। हाँ और दूजी गल है बाबा जी कहते ने कि यार तू जरा ना ये वड्डे मूँह वाले दियां बहुत गल्लां करदा। मैं कहा जी बाबा जी कदी कदी मैं करदा और जरा वड्डे मूँह वाला हाँ उन्हें भी तबाही फेरी पई है हाँ अपने मूँह तो ज़्यादा मुल्क की तबाही कड्डी पई है। हाँ बाबा जी कहते भैया घट कर हाँ ये ना गल करया कर उहदे वड्डे मूँह के बारे। मैं कहा क्यों बाबा जी कहते तू जदों की गल शुरू की ना उहदे वड्डे मूँह दे बाबा जी कहते तेरा मूँह भी ओडा ही वड्डा हो गया। मैं कहा यार बाबा जी की गल करते यार अल्लाह दी कसम। हाँ बाबा जी मैं फिक्र ना करो मैं डाइट शुरू कर दी है हाँ यह जो मेरा मूँह सज पड़ोला लग रहा ना हाँ बाबा जी मैंने डाइट डूट छड्डी सी हाँ ता करके तेरा सज पड़ोला आया कोई नहीं। मैं कहा बाबा जी जो बड़ा मूँह वाला घर जाएगा ना हाँ मेरा मुँह छोटा हो जाएगा हाँ लगी समझ। हाँ तो अच्छा जी चलो जी ये गल हुई जनाब तो वह पहुँच गई बाबा जी ने जिथे पहुँचाने सी बेड़े गरक इन्होंने करवाने से इन्होंने करवा दिते रख के तो यार एडा भोंडा केस है यकीन करो कि इंटरनेशनल लेवल ते लोग थू थू और आख थू कर रहे हैं केस ते केस चलाने वाले ते केस बनाने वाले ते हाँ सारे ते और यकीन करो कि सारिया थुक्कां जड़ियां ने इकट्ठियां कीतियां जाना ते सलाब आए हाँ तो सलाब जो सारे बह जान हाँ जिन्होंने सारा गंद जरा ना वो किया वे
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਜਾਲੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ, ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਭ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਆਈਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੜੇਗਾ ਹੀ ਉੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਛ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇhtਜਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਦਲਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕभी ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਸੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਯਾਰ ਇਹ ਟਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉਹ ਖਾਏ ਦੇ ਟਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਇਆ ਚੁੱਕਦਾ ਟਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਕ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਕ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਟਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ 9 ਮਈ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਫਾਲ ਫਲੈਗਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਉਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ PTI ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੈਲੀਟਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਰਵਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਸਮੇਤ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਹੁੱਸ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਲਟਕਵਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝ।